Bankim Chandra Chattopadhyay's now two-stanza hymn, Vande Mataram, was first published in the literary journal Bongo Dorshan on November 7, 1875. At that time, there were no patriotic societies or nationalistic organizations to speak of in India, except for the Indian League in Calcutta, which was founded by some patriotic Bengalis, Shishir Ghosh, Anandamohan Bose, Surendranath Banerjee, to rally public support against British colonial rule. The RSS and the BJP were nowhere in sight. The RSS was formed 50 years later, in 1925, and the BJP was formed 105 years later, in 1980. And incidentally, the ruling party, the Sangh Parivar, do not sing Vande Mataram. So let me, as a true Bengali, as a proud Bengali, speak for 10 koti Bengalis today, who you call Bangladeshis, who you call Rohingyas. You harass us on the streets, in colonies, you throw us out when we are pregnant across the border. I'm going to dissect the song stanza by stanza and demonstrate how you are butchering both the spirit and the soul of Vande Mataram far more than any 1937 resolution ever did. Bahute tumi ma shakti, hridaye tumi ma bhakti. Rishi Bankim said, faith should be in your heart and strength should be in your arms. This government instead has moved faith into its arms. You have made Bahute Bhakti with your brute force, with your majority, and you're bulldozing your way into the national secular fabric. And your heart is weak because our enemies are striking again and again. And yet we are letting a president of a third country proudly proclaim over and over again that he blackmailed India into accepting a ceasefire. 10 crore Bengalis will rise, 20 crore arms to teach you the real meaning of Vande Mataram. Vande Mataram. ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ 150ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಚರ್ಚೆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಂಸದೆ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ವಾದ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗೀತೆಯನ್ನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎತ್ತಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 20% ಯುವಕರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ AQI ಮಟ್ಟದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತೇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮನ್ರೇಗಾ, ವಸತಿ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಬಾಕಿಯನ್ನ ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸುವಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ಅಗತ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮೊಯಿತ್ರಾ ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೀತೆಯ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆನ ಅಥವಾ ಮುಂಬರುವ 2026ರ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಕಾರ್ಡನ್ನ ಬಳಸುವಂತ ತಂತ್ರನ? ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವೊಂದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನ ಮರೆಮಾಚೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಅವರ ಭಾಷಣ ಕೇವಲ ಬಂಗಾಳದ ಸೀಮಿತ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೇನೆ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾದ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶ. ಕೇವಲ ಕಳೆದ ವಾರ ಅಷ್ಟೇ ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅಥವಾ ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಸದನದ ಸಭ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಭೀರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಘೋಷಣೆಗಳು ಅಂತ ಕರೆದಿರುವಾಗ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಗೀತೆಯನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಚರ್ಚೆಯ ಹಿಂದೆ 2026ರ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. And by the way, just 2 weeks ago, on November 24th, 2025, the Rajya Sabha Parliamentary Bulletin published a section on parliamentary customs and conventions, where it explicitly informed all members that the decorum and the seriousness of the proceedings of the House requires that there should be no Jai Hind, Vande Mataram or any other slogans raised in the House. So Vande Mataram, in your view, as of last week, placed on record in a parliamentary bulletin as a slogan that was both indecorous and non-serious. And yet you suddenly want to discuss it for 10 hours in this house. Why? I tell you why. Because no doubt some half-wit BJP IT cell minion has probably advised you that the Vande Mataram card, if played right, will give you an advantage to the
to the BJP in the 2026 Bengal elections. ಅವರು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಂ ಹಾಡಿನ ಮೂಲ ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾಳದ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು 1875ರಲ್ಲಿ ಕವನವನ್ನ ಬರೆದಾಗ RSS ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್, ಅಶ್ಫಾಕ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕರು ಗಲ್ಲಿಗೇರುವಾಗ ಈ ಘೋಷಣೆ ಅವರ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಡೋದಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಅದರ ರಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. When India's youngest freedom fighter, Bengal's brave son, Khudiram Bose, was led to the gallows in 1908, he had Vande Mataram on his lips. When in 1927, Ram Prasad Bismil walked to the gallows in Gorakhpur jail, when Ashfaq Ullah Khan walked to the gallows in Faizabad jail, they all had Vande Mataram on their lips. But this is the same slogan that the Rajya Sabha bulletin finds non-decorous and non-serious in the Rajya Sabha. ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು 1871ರ ಜನಗಣತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಿಭಜಿತ ಬಂಗಾಳದ 7 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಪ್ತಕೋಟಿ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬಂಗಾಳದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಭಾಷಣದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಭಾಗ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೂಚಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಫಲತೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಹಾಡಿನ ಪ್ರತಿ ಚರಣವನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಗೆ ತಳಕು ಹಾಕಿದ್ರು. ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಭಾರತದ 70% ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಜಲಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 122 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 120ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೀಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ನ ಹಣವನ್ನ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. Sujalang Sufalang Balayaja Shitalang Shashashamlang Mataram. What do we have here? What have you done on your watch? Sujalam, beautiful abundant water. Over 70% of India's surface water is undrinkable today. India ranks 120 out of 122 countries in the Water Quality Index. 21 major cities, including Delhi and Bangalore, are expected to deplete their groundwater reserves by 2030. And yet, in the face of this data, the government is cutting the Jal Jeevan Mission money to all the states. Bengal itself is owed 3,000 crores in Jal Jeevan Mission money. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ತಂಗಾಳಿ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ AQI 800ರಿಂದ 1000 ದಾಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ 78% ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. Malayaja Shitalam, the cool fresh air. This is a joke. The AQI in the national capital today is between 800 and 1000 routinely. Our children are choking. The elderly are dying. You know what the centre's done? The centre has exempted 78% of thermal power plants from installing key anti-polluting systems. The Environment Ministry has spent less than 1% of its 858 crore pollution fund in 24-25. Fossil fuel driven pollution claims 1.72 million lives in India, and premature mortality due to outdoor air pollution costs India $339 billion. That's 9.5% of our GDP. ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿತ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕುಸಿತವು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. Shosha Shamalam, the blessed fertility of the soil. What's the government done? The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare saw a reduction in its budget of 2.5% this year. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, meant for the poorest of farmers, suffered a cut of 3,600 crores. It is estimated that 37% of India's land is affected by degradation. 2/3 of soil samples collected from India are deficient in nitrogen, phosphorus and potassium, and 85% contain too little carbon for functioning soil systems. ಸುಹಾಸಿನಿ, ಸುಮಧುರ ಭಾಷಿಣಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸೆಯ ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನ ಹೇರೋ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದ ಭಾಷಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಡಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಎಸಗದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ರು. Suhasini, Shumadura Bhashini, sweet smile, sweet in speech. You, the ruling party, with your hate speech, routinely call for violence against Muslims and minorities.
For calls from genocide in Haridwar to open threats in rallies, you use terms like vote bank, infiltrators, goosepetia, those with more children as dog whistles. You impose Hindi on us. You call Bangla a Bangladeshi language. You have unleashed the worst kind of linguistic terrorism on all of us, where people are scared to speak their mother tongue in the streets of Delhi, in the streets of Gurgaon. There is no Shumadhura Bhashaning in today's BJP. ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರ ಅವರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಗೀತೆಯ ಕುರಿತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುಳ್ಳು ವಾದವನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಒಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ ಮೊದಲ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಾಡಿದವರು ಕವಿಗುರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ರು. ಹಾಡಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ನೆಹರು ಅವ್ರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಶೋಭೋ ಸಾಚಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದ ಉಲ್ಲೇಖದ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ರು. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು 1937ರಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಡಿನ ಮೂಲ ಆನಂದ ಮಠ ಕಾದಂಬರಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಸತ್ತಿನಂತಹ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹಾಡಿನ ಆರಂಭಿಕ 2 ಚರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಡಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತೀಯ ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಮೊಯಿತ್ರ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಮೊಯಿತ್ರ ಅವರ ಭಾಷಣ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧದ ವಾಗ್ದಾಳಿಯಾಗಿರದೇನೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ತಾತ್ವಿಕ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಳವಾದ ಘರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಗಿದೆ. ಹಾಡಿನ ಚರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ರೀತಿ ಸಂಸದೀಯ ಚರ್ಚೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಾದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತೆ ಸಬಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿದ್ರು. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಗೀತೆಯ ಮೂಲ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮತೀಯ ಪದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ, ಮೊಯಿತ್ರ ಅವರು ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಹಾಗೇನೆ ಅದನ್ನ ನಡತೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಉಲ್ಲೇಖದೊಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. I cannot help but remind this house of the late Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, who in March 2002, when asked what a certain chief minister ought to do, famously said, "Raj dharm ka palan kare. Raj dharm raja ke liye, शासक के लिए. प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, ना जन्म के आधार पे, ना जाति के आधार पर, ना संप्रदाय के आधार पर." Hand on heart, tell this house, is the government fulfilling its dharma? No. ಈ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕವಿಗುರು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಕೋಟಿ ಬಂಗಾಳದ ಜನರು 20 ಕೋಟಿ ತೋಳುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೊಯಿತ್ರ ಅವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಟಿಎಂಸಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಗೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ? ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ. ನೀವಿನ್ನು ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.